नमस्कार खबरां ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਪਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੁੰਜ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च ਨੂੰ आकाशवाणी ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਮੋ ਐਪ ਜਾਂ ਮਾਈਗੋਵ ਤੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 94 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨਪਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਨਵਾਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। उत्तर प्रदेश के दौरे के दूजे दिन अज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोनपदर जिले के बाबनी ब्लाक के चपक्की खेतर का दौरा किया, जिथे उन्होंने बनवासी समागम में मुख मेहमान वजों शिरकत की। सेवा कुंज आश्रम की नवीं बनी इमारत का उद्घाटन किया। अपने संबोधन दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इन्हां सेवा आश्रमां ने कबायलियां की सिक्ख्या के खेतर में अजिहा योगदान पाया कि लोग सोनपदर नाम नूं उन्हां दे काम नाल जानणगे। राष्ट्रपति ने कहा कि कबायली इलाकों में सिक्ख्या संस्थावां मंदिरां वांग ने। उन्होंने कबायली सभ्याचार की विशालता ते विलक्षणता की शलाघा करदिआं कहा कि कबायलियां दे अमीर सभ्याचार ते कला नूं विकसित किए जाण दी लोड़ है। उन्होंने कहा कि जे मौका दिता जाए अते इन्हां कलाकारां दी मदद की जाए तो ये अपनी कारगुजारी देश के वख-वख हिस्सिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ विदेशों में भी दिखाउणगे। वनवासी समुदाय के विकास के बिना देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सही मायनों में आप सबके विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। इसीलिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारें वनवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही हैं। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि वनवासी क्षेत्रों से सफलता की अनेक कहानियां हमारे सामने आ रही हैं। देश भर के हमारे आदिवासी बेटे बेटियां खेल कूद, कला और टेक्नोलॉजी सहित अनेक क्षेत्रों में अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च ਨੂੰ आकाशवाणी ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। इस साल के मन की बात का यह तीसरा प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को प्रेरक विचार और सुझाव भेजने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने अज अपने ट्वीट में कहा कि 28 मार्च को इस साल में तीजा मन की बात प्रोग्राम होगा और सानू दिलचस्प विषयों और प्रेरणादायक उदाहरणों समझण और जानने का मौका प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि तुसीं अपने विचार नमो ऐप या माईगोव पर पोस्ट करो या फिर अपना संदेश रिकॉर्ड करके साझा कर सकते हो। विद्यार्थियों में इम्तिहानों संबंधी तनाव ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम ਪ੍ਰੀਖਿਆ पे चर्चा ਲਈ रजिस्ट्रेशन कराउण ਦਾ ਅੱਜ आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री के इस प्रोग्राम का चौथा एडिशन वर्चुअल माध्यम राही आयोजित किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई वाली एग्जाम वारियर्स मुहिम का हिस्सा है, जिस तहत उन्होंने वालों नौजवानों लिए तनाव मुक्त इम्तिहानी माहौल सिरजण लिए विचार दिए जाते हैं। इस प्रोग्राम लिए विद्यार्थी माईगोव वैबसाइट राही अपने विचार को रजिस्टर कर सकते हैं। इस बार की ਪ੍ਰੀਖਿਆ पे चर्चा प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों तो इलावा अध्यापकों ते मापियां नाल भी संवाद करेंगे।
इस प्रोग्राम तहत प्रतियोगिता का आयोजन MyGov इनोवेट प्लेटफार्म ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। इस प्रतियोगिता ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। प्रतियोगिता ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बीते साल बठिंडा जिले के पिंड मलूका के सरकारी कन्या सैकेंडरी स्कूल दीआं 5 विद्यार्थियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया सी। इत्थों दीआं विद्यार्थियां अरदीप कौर, रवनीत कौर, मनवीर कौर, विपिनदीप कौर ते सुमनप्रीत कौर ने कहा कि दिल्ली में होए प्रीखिया पे चर्चा समागम में शिरकत करन समय बिताया वो समा उन्हां नूं अज भी याद आउंदा है। हरदीप कौर कहती है कि उस वालों प्रीखिया में डर बारे पूछे सवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत वधिया जवाब दिता और अपने अंदर आत्म विश्वास रखने की गल कही। उस दिन तो बाद हरदीप नूं अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस होया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ PM ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ PM ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण के लाभार्थियों की गिणती तकरीबन 3 करोड़ तक पहुँच गई है। सेहत मंत्रालय वालों जानकारी मुताबिक हुण तक 2,97,38,409 लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई है। बीते 24 घंटिया दौरान 15,19,952 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई गई। भारत विश्व में घट समय में ही तेजी नाल कोविड टीकाकरण करने वाले मुल्कों में शुमार है। भारत वालों इस साल 16 जनवरी तो कोविड टीकाकरण मुहिम शुरू की गई। सब तो पहला सेहत कामियां नूं कोविड टीके लगाए गए। इस मगरों मोहल्ली कतार के कामियां के टीकाकरण का काम 2 फरवरी तो शुरू होया। 1 मार्च तो सरकार वालों 60 साल तो वध उम्र के बजुर्गों और होर गंभीर बीमारियों नाल पीड़ित लोगों के टीकाकरण का काम शुरू किया गया। सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि मौजूदा पड़ाव के सिर्फ 13 दिनों दौरान 78 लाख तो वध 60 साल तो वधेरे उम्र वाले नागरिकों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस तो इलावा 45 साल तो वध उम्र वर्ग के सह बीमारियां वाले 13,86,000 तो वध लोगों को कोरोना की पहली खुराक दी जा चुकी है। सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि देश में इस समय कोरोना तो ठीक होने की दर 96.75% है। बीते 24 घंटिया दौरान 16,637 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। हुण तक 1,09,90,000 के करीब मरीजों को कोरोना तो छुटकारा मिल चुका है।
बीते दिन देश ਵਿੱਚ 25,320 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2,10,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.85% ਬਣਦਾ ਹੈ। बीते 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 161 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1,58,604 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 52 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋੜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 94 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਕੋਦਰ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਿਲੌਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਦੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਦਕੇ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਿਆਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦ ਵਜ਼ੀਦਕੇ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਪਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੁੰਜ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਮੋ ਐਪ ਜਾਂ ਮਾਈਗੋਵ ਤੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।